Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Laṁ Haitigirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavan Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Jaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasaneja Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanatam Saranyam Vetatiham Panotapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Padupallavanakachandamani Chataya Vispurjita Gamapi Gavavadu Shvadarshi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Kurosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaika pitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Bandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga tarangaramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanango madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusha Vadane Lakshmi Jasya Chavakshasi Jasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
न जातु कामः कामानम उपभोगे न सम्मति हविषा कृष्ण वस्मैवो भूयो एवाभिवर्धते। न जातु कामः कामानम उपभोगे न सम्मति हविषा कृष्ण वस्मैवो भूयो एवाभिवर्धते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন, আমার এইটি আপনাদের কাছে উপদেশ যে আপনারা নিজ নিজ যা কিছু দোষ আছে সেগুলো সংশোধন করে নেবেন। অপরের সবাইকে সংশোধন করতে যাওয়ার চেষ্টা এটা বাতুলতা মাত্র, এটা হয় না। আমার এটা সবার কাছে অনুরোধ, আদেশ বা উপদেশ মনে করতে পারেন। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দোষগুলোকে সংশোধন করে নেবেন, তাতে আপনাদের ভজনের খুব সুবিধা হবে। আর সমস্ত জগতে যদি আপনারা সংশোধন করতে যান, এখানে অসংখ্য জীব শুধু সাধু সেজে রয়েছেন, তারই সংখ্যা আমরা গুনতে পারবো না। প্রত্যেককে আমরা সংশোধন করতে যাব, এটা হয় না, এটা সম্ভবপর হয় না। এই জন্য নিজ নিজ দোষগুলোকে সংশোধন করে নেবেন, তাহলেই আপনাদের ভজনের সুবিধা হবে। আর যারা আচার্যের কাজ করছেন, যারা আচার্যের ভূমিকায় রয়েছেন, তারা তাদের অনুগত ব্যক্তি, অনুগত জন অথবা বাইরের যারা আছেন তাদেরকে কীর্তন হরিকথার মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন। তথাপি সেখানে জোর খাটাবেন না, জোর জবস্তি হয় না। বদ্ধজীবের নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্রতা আছে, সেই স্বাতন্ত্রতায় ভগবান পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন না। জীবের যে স্বাতন্ত্রতারূপ রত্ন দেয়া আছে, সেই স্বতন্ত্রতাতে ভগবান পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে চান না। তা আমি তো সাধু সেজেছি, আমার তো হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তথাপি যারা আচার্যের ভূমিকায় রয়েছেন, গুরুপাদ পদ্ম, গুরু বৈষ্ণব, তারা যখন কঠোরভাবে নিজের অনুগত জনকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন, বা সমাজের বিপরীত আচরণ আদর্শ কাউর মধ্যে দেখলে পরে সেনা যে কঠোরভাবে তারা যে আলোচনাগুলো করেন, সেই আলোচনাতে আপনারা যেন ভুল বুঝবেন না, মনে করবেন না পরস্বভাব কর্মাণী এরাও তো করছেন, এটা নয়। তাদের মধ্যে অশেষ করুণা বিরাজমান রয়েছে। তারা এতটাই করুণাময়, তাদের নিজের জীবন দিয়ে তারা প্রমাণ করে যেতে চায় যে আমি চেয়েছিলাম প্রত্যেকেই শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে শিক্ষা আদর্শ এইটি সবাই গ্রহণ করুক, করে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে, এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে যেন ওরা উদ্ধার পায়। প্রভুপাদ বলছেন প্রত্যেক সাধুগুরু বৈষ্ণবের যারা বাস্তবিক সাধু, তাদের মধ্যে এটা একটা কাতর প্রার্থনা থাকে যে এই জীবগুলো এত কষ্ট পাচ্ছে, এদের মঙ্গল হোক, যে কোনোভাবেই এদের মঙ্গল হোক, যে কোনোভাবে এদের মঙ্গল করতেই হবে, তাদের মঙ্গল হোক। তারা যেন চিরকাল অনন্তকাল ধরে এই কষ্টে রয়েছে, তারা যেন আর এই কষ্টের জীবন যাপন না করে, সেই জন্য তাদের সর্বদাই একটা ভেতরে একটা আর্তনাদ হয় যে কিভাবে এই জীবগুলোকে উদ্ধার করা যায়। তাদের প্রসঙ্গটা আলাদা। প্রভুপাদ বলছেন জগতে এই যে দুঃখ সুখ বিভিন্ন, এই যে সুখ দুঃখ বিভিন্ন সাজিয়ে রেখেছেন দুঃখগুলো, আর জড়জগতের সুখও আছে, সেগুলো তাৎকালিক সুখ, যেগুলোতেই লোকে হারিয়ে যাচ্ছে আনন্দে। এগুলো কি মনে করছো সর্বস্ব, এটি আমার সব কিছু? আর যে দুঃখগুলো সাজানো আছে জগতের সুখ দুঃখ, সেগুলো কেন সাজানো আছে? বলে ভগবান এগুলোকে সাজিয়ে রেখেছেন, এগুলো কর্মফলেতেই পায় লোকে, ভগবান ইচ্ছে করে কাউকে দেন না। তথাপি প্রভুপাদ বলছেন এই জগতে যে এত সুখ দুঃখ এগুলো সাজানো আছে, এগুলো এই জন্য সাজানো আছে যেন বুদ্ধিমান জীব বুঝতে পারে এগুলো তো তোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। যে কষ্টগুলো তুই ভোগ করছিস, যে কষ্টগুলো তোমাদের জীবনে আসছে, যেগুলো ভোগ করছো, এগুলো তো কোনো দরকার ছিল না, এগুলো তো তোমরা নিজেরাই ডেকে আনলে, আমি তো তোমাদের বলি নাই।
এই ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্য ভগবান এই জগতে সব রকম জিনিস সাজিয়ে রেখেছেন, মায়ার বস্তু থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সাজানো আছে, যদিও এটা মায়ার দ্বারাই কৃত। এগুলোর দ্বারা ভগবান জীবকে কষ্টেতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন, এরকম কোনো বিচার ভগবানের নাই। ভগবানের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। তিনি চাইছেন এরা এই দুঃখগুলো দেখে যেন অনুভব করতে পারে যে এগুলো তো তোদের জীবনে কোনো প্রয়োজন ছিল না, তোরা তো নিজেরা ইচ্ছে করে ডেকে আনলি। সেই জন্য ভগবান গীতাতে বলছেন, না আদত্তে কস্যচিৎ পাপম ন চৈব সুকৃতিম বিভুম অজ্ঞানেন আবৃতম জ্ঞানম যেন মহ্যন্তি যন্তভঃ। ভগবান বলছেন গীতাতে, সেখানে অর্জুনকে বলছেন দেখো বিভু বস্তু, ভগবত বস্তু, তিনি নিজেই ভগবান, তত অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন দেখো এই বিভু বস্তু বদ্ধজীবের কখনোই পাপ বা পুণ্য এই কর্মফলগুলো তিনি নেবেন না। তিনি শুভকর্ম বা যা কিছু কর্ম সেগুলোর কোনোটার ফলই তিনি নেবেন না, কারণ তিনি কাউকে বলেননি তুমি শুভকর্ম করো, করে আর একটু বেশি সংসারে জড়াও, আর কাউকে বলেননি তুমি অসৎকর্ম করবে নরকে যাও, এটা তিনি কোনোটাই বলেননি। বেদ বেদান্ত উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে শাস্ত্রের সমস্ত জায়গায় যদি আপনারা অন্বেষণ করেন, কোনো একটা জায়গাও আপনারা পাবেন না যেখানে ভগবান বলেছেন তোমরা এগুলো করো। তবে হ্যাঁ, গীতাতে যদি কেউ বলে কর্মযোগ থেকে ধ্যানযোগ থেকে এগুলো সব যে বলেছেন, এগুলো বলার উদ্দেশ্য ছিল অনন্ত জীব, সেসব জীবের নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী তারা তাদের পছন্দ মতো মঙ্গলের রাস্তাটাই যেন যাওয়ার, যার যেটা রুচি। কোনো ব্যক্তির কর্মেতে রুচি, কর্ম তো বন্ধনের কারণ, কিন্তু কর্মার্পণ তার থেকে ভালো। কর্ম বন্ধনের কারণ, কর্ম কখনোই কর্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ আবেশে মানব অন্ধ, হ্যাঁ কি বলে, অমৃত বলিয়া যেবা সেবা করে, হ্যাঁ নানা জনি ভ্রমে মরে, কদর্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপাতে যায়। কাজেই ভগবান এগুলো বলেন নাই, যদিও বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন জীব এখানে রয়েছেন, একেবারে সে হট করে লাফিয়ে শুদ্ধ ভক্তির রাস্তায় যেতে পারে না, তাই জন্য বিভিন্ন পন্থা তুমি বলছো ঠিক আছে এইভাবে গেলে, এইভাবে যেতে যেতে তোমাকে ঘুরতে হবে, এইভাবে যাও, এইভাবে যেতে যেতে তোমাকে আস্তে আস্তে ঘুরতে হবে। কর্মার্পণ সমস্ত কিছু করে কর্মার্পণের মধ্যেও অভিমান থাকে, আমি এটা ভগবানের জন্য করেছি, জানো জানো এটা ভগবানের জন্য আমি করেছি, এটা তো অভিমান থাকে। সেই জন্য রায় রামানন্দ সংবাদের আলোচনা করলে দেখা যায় কিভাবে ভগবান চতুরভাবে রায় মহাশয়কে প্রশ্ন করছেন, করতে 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 এ বাইরের কথা, এরা বাইরের কথা, আর একটু ভালো করে অন্য কথা বলো। তারপরে দৈব বর্ণাশ্রমের কথা বললেন, বর্ণাশ্রম চারুবতা পুরুষেন পরহপমান এইসব কথা বললেন, এটাও বাইরের কথা, এটা আরও আগে চলো। এই করতে করতে ভগবান তাকে নিয়ে গেলেন এমন একটা জায়গায় যেখানে গিয়ে শুদ্ধ ভক্তির কিছু প্রসঙ্গ এলো। হ্যাঁ এটা হয়, এটা ঠিক আছে, এটা আগে কিছু হয়তো বলো। এইভাবে বলতে বলতে ভগবান আমাদের এই রায় রামানন্দ সংবাদের ব্যাখ্যা যারা শুনেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছিল হিন্দিতে, তারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে ভগবান চতুরভাবে রায় রামানন্দের শ্রীমুখ থেকে নিজেই বলছেন, এটা রায় মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন, নিজে বলছেন, মহাপ্রভু বলছেন যেসব কথা জানবার জন্য আমি এত দূরে এলাম সেসব আমার সার্থক হলো, আমার তোমার কাছে এইসব সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখলাম। রায় মহাশয় হাসছেন, রায় মহাশয় বলছেন যে কি বলাও তুমি, আমি কি বলি, তুমি হৃদয়ে বসেতে তুমি বলাচ্ছ, তুমি শ্রোতা হিসাবে বসে রয়েছ, তুমি বক্তা, তুমি শ্রোতা। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই জন্য এই কথার কেন্দ্র করে লিখেছেন,
রায় মুখে বক্তা স্বয়ং গৌর রায়। রায় মুখে বক্তা স্বয়ং গৌর রায়। এটা রায় মহাশয় স্বীকার করে, রায় রামানন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই কথা বলেছেন, যেখানে বিচার করতে করতে আস্তে আস্তে সে নিয়ে গিয়ে সে কোন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, নিয়ে গিয়ে শুদ্ধ ভক্তির চরম অবস্থায় নিয়ে গেলেন। বিধিমার্গ ছেড়ে রাগমার্গের মধ্যেও আরও বিভিন্ন সক্ষতা সব লাস্টে নিয়ে গিয়ে ফেললেন শ্রীমতী রাধারানীর দাস্য সেই অবস্থা। এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, এইভাবে শিখিয়েছেন। ভগবানের কর্তব্য রয়েছে, সব জীব এক অধিকার সম্পন্ন নয়, সমস্ত জীব একই অধিকারপন্ন নয়। সেই জন্য সমস্ত জীবের জন্য, যদিও তেনার ইচ্ছে হলো বেদ পড়ো, উপনিষদ পড়ো, সবই পড়ো, কিন্তু বেদ পড়ে যদি আমাকে খুঁজে না পাও, তাহলে বেদ পড়া তো আমার বৃথা হয়ে গেল। ভগবান বলছেন বেদ পড়ে যদি আমাকে নাই পাওয়া গেল, তাহলে তো বেদ পড়া তোমার বৃথা হয়ে গেল। বেদস্য সর্বৈ রহমেব বেদ্য, বেদের সমস্ত কিছু পাঠ করার পর যদি আমাকে খুঁজে পেল না, যেমন প্রভুপাদ বলছেন, কোনো একজন বলছেন রাধারানী কোথায়, ভাগবতে কোনো জায়গায় রাধারানীর নাম নেই, আপনারা বলছেন রাধারানী। প্রভুপাদকে এরমভাবে বলছেন। প্রভুপাদ, হ্যাঁ, কার জন্য থাকবে রাধারানীর নামটা? কোনো মূর্খের জন্য থাকবে? রাধারানীর নামটা যে থাকবে, থাকলেই বা কী করে নেবেন? যদি রাধারানীর নামটা খুঁজে পান, কি করে নেবেন আপনারা? কি চান আপনারা? এগুলো মূর্খের কথা। রাধারানীর নাম তো দূরের কথা, সমগ্র ভাগবতটাই রাধারানীর মহিমাকে কীর্তন করার জন্যই হয়েছে। সমগ্র, এমনকি 11 স্কন্ধের যে সমস্ত গম্ভীর বিচার যেগুলো আমরা করছি, যে অবস্থায় যে তত্ত্বজ্ঞানগুলো হলে, অনুভব হলে, তবে সে কোনো একটা রাগানুগ ভক্তের কৃপা পেলে সে যদি রাধাদাসে থাকেন, তবে তার রাধারানীর করুণা বোঝা যায়। সমগ্র ভাগবতী মহাপুরাণের সেন্টার পয়েন্ট হলেন শ্রীমতী রাধারানী। আর এরা বলছে রাধারানীকে খুঁজে পাচ্ছে না। অনায়া আরাধিত ননম, এই শ্লোকের দ্বারা ওরা বুঝতে পারছে না এটা কাকে বলেছে। অনায়া আরাধিত নুনম, আরাধিত রাধা, তিনি আরাধনা করেছেন কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ। এগুলো ভাগবতের গুপ্তভাবে সমস্ত জায়গায় বলা রয়েছে, দশম স্কন্ধে, ওখানে অনেক জায়গায়। কিন্তু মূর্খ লোক খুঁজে পায় না, আনুগত্যহীন, তারা ছুটে মরে অন্ধ পেঁচার মতো, কিছু করার নেই সেগুলো। কাজেই বিভিন্ন অধিকারের ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ভগবানকে রাখতে হয়েছে, কিন্তু ভগবান অন্তিমে বলছেন তোমাকে শুদ্ধ ভক্তি এটা করতে হবে, এইটাই সব। এটা যেটা গীতাতেও ভগবান বলছেন, তোমাকে এতক্ষণ যা কিছু বলেছি এগুলো সব বলতে হয়েছে আমাকে। উদ্ধবকেও বলছেন, উদ্ধব বলছেন, একবার বলছেন আপনি কর্মের কথা, আমি তো আগে আলোচনা করেছি, জ্ঞানের কথা বলছেন, আবার বলছেন এগুলো সব ছেড়ে দিয়ে, তো আমার এই বৈদিক কর্ম, বৈদিক নিষ্ঠা ত্যাগ করলে আমাকে নরকে যেতে হবে না? তা আপনি বলছেন এগুলো ত্যাগ করে ছেড়ে দাও সব। একবার বলছেন এটা, ভগবান বলছে দেখো, আমি তোমাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অধিকারের ব্যক্তির জন্য রেখেছি। যখন যে অধিকারের ব্যক্তি তুমি সম্মুখে পাবে, তাকে সেখান থেকেই উন্নতি লাভের জন্য সেই সাহায্যটা তুমি করবে। তাতে যদি মনে করো আমি তোমাকে সব উপদেশগুলো এইগুলো সব তোমার জন্য দিচ্ছি, তা আমি লজ্জিত হব। ভগবান বলছেন আমি তো সব রকম কথা বলছি, কিন্তু তুমি যদি মনে করো আমি তোমার জন্যই বলছি, তাহলে আমি দুঃখিত হব। আমি তোমার জন্য বলছি না, তোমাকে আচার্য হিসেবে জগতে আমি রেখে যাচ্ছি না। তো যে অধিকারের ব্যক্তি, সবাই তো এক অধিকার না, পারবে না, তাকে অন্তত সাহায্য করবে, এইভাবে উঠুক সে, তারপর উঠে বা সাধু সঙ্গে আবার পরে আবার উন্নতি লাভ। আমি তোমার জন্য সব বলি নাই, তোমাকে করবার জন্য বলি নাই, তোমাকে সামনে তোমার ঝুলিতে, তোমার ভাণ্ডারে এসব আমি রাখলাম। তুমি যখন যে অধিকার পাবে সে অনুপাতে তাকে সাহায্য করে তোলবার চেষ্টা করো। সবাই তো এক অধিকার নয়, পারবে না, এই জন্য আমি তোমাকে এই কথাগুলো বলছি। আর গীতাতে যেখানে ভগবান শেষ করছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ভজ
অহম তম সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। এইখান থেকে গৌড়ীয় দর্শন শুরু হয়। যেখানে গীতা শেষ করলো, যেখানে গীতার সমস্ত উপদেশ শেষ হয়ে গেল, যেখানে সমস্ত গীতার উপদেশ শেষ হয়ে গেল, সেখানে গৌড়ীয় দর্শনের সূচনা হলো। আমাদের যে গৌড়ীয় ভজনের, গৌড়ীয় দর্শনে এখানে শুরু হলো, শরণাগতি দিয়ে এখানে শুরু হলো। যাই হোক, যে কথাটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই, ন জাতু কামহ কামানম উপভোগেন সম্মতি। কেউ যদি মনে করে আমি কামভোগের দ্বারা কামকে নিরস্ত, এখন আমার ভোগ বুদ্ধি আছে, ঠিক আছে এখন একটু ভোগ করে নি, কী আছে পরে করে নেব, এরাম যদি কেউ বিচার করে তাহলে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। কামের দ্বারা কখনোই কামকে কাটা যায় না, কামের দ্বারা কখনোই কামকে কেটে নিরপেক্ষ ভূমিকা যাওয়া যাবে না, কাম থেকে যাবে। এরা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলছেন, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আরও বেশি করে যদি আমি ঘিতাহুতি দিতে থাকি, বেশি করে ঘি দিলাম, ইনফ্লেমেবল অবজেক্ট, দাহ্য পদার্থ, তাতে কি হবে, যত আগুন জ্বলছিল তার থেকে আরও বেশি বেড়ে যাবে তো। এই জন্য কামের দ্বারা কামের উপশম করা সম্ভব নয়। এটা যদি কেউ মনে করে এখন আমার ছোটো ভাই করে নি, ঠিক আছে পরে হবে না, আর হয় না। এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজও এই কথাই জানিয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজও ঠিক একই কথা বলছেন, কৌমারে আচরেত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভগবতানিহ। ভাগবত ধর্ম আত্মার ধর্মের জন্য কোনো বয়সের ব্যাপার নাই। আত্মার ধর্ম যে আলোচনা করবে তার জন্য 80 বছর হলে শুরু করব, এরম কোনো কথা নাই। এটা আত্মার ধর্ম, শরীরের ধর্ম তো নয়। এই জন্য আত্মধর্মের জন্য কোনো সময় লাগে না। দেখা যায় একটা ছোট্ট বাচ্চা, তারও ভক্তি হয়ে গেল, ছোট্ট কচি তৈরি হচ্ছে, আবার বৃদ্ধ মরতেই যাচ্ছে, তারও ভক্তির কথা বুঝল না কিছু। কাজেই এভাবে হয় না। এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, কৌমার বয়সে যখনই একটু জ্ঞান ফুটলো তখন থেকেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করা উচিত। কৌমারে আচরেত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভগবতানিহ, এটা করা উচিত। কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি পরে করব, তাহলে হবে না। কারণ যখন সংস্কার, পূর্বের সংস্কার আছে, বর্তমানের সংস্কার আছে, এগুলো সমস্ত যদি বাজে সংস্কার হয়, অর্থাৎ ভক্তি অনুকূল না হয়, সেগুলোকে কিভাবে ধ্বংস করে তবে শুদ্ধ ভক্তির পথে যেতে, একটু ভাবলে কাঁটা দিয়ে উঠবে, ভয় পেয়ে উঠবে, বিভীষিকা, যে কি করে সম্ভব। পূর্ব জন্মের সংস্কার যেগুলো আছে, সেগুলো বর্তমান জন্মে আমার সংস্কার হিসাবে আমার কাছে আসছে। আর বর্তমানে আমি যে সঙ্গটা পাচ্ছি, সেই সঙ্গতে সংস্কার যদি পরিবর্তন হলো ভালো, তাহলে এবার পরবর্তী, এবার দেহ রাখার পর যে সংস্কারটা দাঁড়াবে, যোগ বিয়োগ করে সেই সংস্কার আমার সঙ্গে পরে যখন শরীর ছাড়বো আমার সঙ্গে চলে যাবে অন্যজনিতে। কাজেই বাস্তবিক বুদ্ধিমান জীব কখনোই এ ধরনের রিস্কটা নেবে না। অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। তারা এইসব ছেলে খেলার মধ্যে যাবে না। অনন্তকাল জন্ম চলে গেছে, বহু সৌভাগ্যক্রমে এবার পেয়ে গেছি, আর আমি তো ছাড়তে পারি না। এইবার যদি আমি নষ্ট করি, পরের কোন জন্মে কি হবে তা বলতে পারি না। তাই জন্য এটা ঠিক নয়, এই বিবেচনাটা ঠিক নয়। সেই জন্য ভক্তিময় ঠাকুর জানাচ্ছেন, অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। এটাতেই চিরমঙ্গলের রাস্তা খোলা হবে, অন্য রাস্তায় কোনো গেলে কোনো লাভ হবে না। যেখানে বলছেন যে ভজনের এক বিন্দু তপস্যা করে কিছু শক্তি সঞ্চয় করো, বা যোগ করে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করার চেষ্টা করো, অথবা ভক্তি করো, যা কিছু করো, করে যেটা সঞ্চয় করছো, কিন্তু নষ্ট করতে সেটা 1 সেকেন্ড লাগবে, 1 সেকেন্ডও লাগে না। দেখেছি না, সৌভরী মুনির 60,000 বছরের তপস্যা নষ্ট হতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল না।
60,000 বছরের তপস্যা জলের তলায় এত কষ্ট করে সেটা নষ্ট করতে সময় লেগেছিল ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড। একবার অপরাধ করলো গরুর চরণ, সঙ্গে সঙ্গে কাম জাগলো, শেষ হয়ে গেল। কাজেই অজামিল বলো, সৌভরী বা পুরুরবার কথাই যদি বলা হইল, যারই কথা, অজামিলের কথা হোক, যা হোক, প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদের বিচার করা দরকার যে কিভাবে আমরা এই মায়ার যেন কবলে না পড়ি। পৃথিবীর যত বড় বড় দার্শনিক আছে, প্ল্যাটো থেকে আরম্ভ করে যত কেউ আছেন, ভারতবর্ষের তো আছেই আমাদের আধ্যাত্মিক ভূমি। আমাদের একটা প্রচলিত কথা আছে, ভারতবর্ষে যারা জন্মায় তারা জন্মগতভাবে এরা আধ্যাত্মিক বিচারটা থাকে তাদের। অবশ্য বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা হয়েছে, মিশিয়ে গেছে খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম, সব জগা খিচুড়ি, কোনো বর্ণাশ্রম ধর্ম কিছুই নাই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। নেই বললেই হয়, থাকলে থাকতে পারে খুব গোপনভাবে, সব নষ্ট। যার সঙ্গে মজে মন কি বাহারি কি বা ডোম, গুরুজি বলতেন, এরম অবস্থা। কাজে এখন বর্ণাশ্রম সম্পূর্ণ প্রায় বিধ্বস্ত। আর বৈষ্ণবগণ যে দৈব বর্ণাশ্রম আশ্রয় করে চলবেন, সেটা একটা রাস্তা ছিল, কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন এরাও এবার বাঁদরের মতো লাফালাফি আরম্ভ করে যা খুশি করছে, সাধু বেশ নেই, এবার কিছু থাকছে না। তাদের দৈব বর্ণাশ্রমের মধ্যে ফেলা যেত, এটা নিয়ম আছে ভাগবত, মহাভারতে, ভাগবতে, বিভিন্ন শাস্ত্রে, তাও করার কোনো রাস্তা থাকছে না। এরা যা খুশি করে শেষ করে দিচ্ছে, আর দৈব বর্ণাশ্রম নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তথাপি চলবে কেউ। এখানে বলছেন প্রত্যেক দার্শনিক বা যারা ভজন করেন, আমাদের বড় বড় আমাদের যারা সাধুগুরু বৈষ্ণব ছিলেন, তারা বলছেন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে। এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে, তার একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, এটা আমরা দেখতে পাই না। এরা স্থির বিশ্বাস, এরা ভজন করেনি। এরা বলছেন আমরা নিশ্চিত, এরা বলছেন আমরা ভজন করি না, আমরা আমরা প্রমাণ করতে পারছি না, কিন্তু নিশ্চিত যে আমাদের মন বলছে, সমস্ত বিচার করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটা কমন সেন্টার পয়েন্ট আছে, যেটাকে কেন্দ্র করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চলছে, একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, এটা বাইরের লোক জানতে পারছে না, গুপ্ত। এই কেন্দ্রবিন্দুটার নামই হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি রয়েছেন। আমরা যারা ভজন করব, ভজনের উপায়টা হলো এই যে কৃষ্ণ অর্থাৎ গুরু বৈষ্ণব যে পয়েন্টে রয়েছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, সেই কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে আমাদের হৃদয়টাকে মেলাতে হবে, এটাকে বলো ভজন। বোঝা গেল? খুব সোজা কথা। ভজন মানে অনেক কিছু এই সেই বলবে, এটা এক কথায় বলতে গেলে আমার নিজের হৃদয়ের, আমার নিজের ভিতরে যে আমার একটা স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে, আমার একটা স্বার্থ আছে, সেটা থেকে আমি বিচ্যুত হই না, আমার নিজের স্বার্থটা বুঝে নেবো আমি, 16 আনা। এই যে কেন্দ্রবিন্দুটা, এই কেন্দ্রবিন্দুটা দাঁড়িয়ে থাকলে কোটি জন্ম ভজন হবে না। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে ধীরে ধীরে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করতে করতে, দিব্য হরিকথা শুনতে শুনতে, ধীরে ধীরে যে কেন্দ্রবিন্দুতে কৃষ্ণ রয়েছেন, গুরুবর্গ প্রভুপাদ রয়েছেন, সে কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে আমার কেন্দ্রবিন্দুতে মেলাতে হবে। বোঝা গেল? আমার কেন্দ্রবিন্দুটাকে, যে কমন একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, যেটা কেন্দ্রবিন্দু, যেটাকে কেন্দ্র করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চলছে, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত, সেই জায়গায় গিয়ে যদি আমি মেলাতে পারি, তাহলে আমার ভজন সাকসেসফুল। এটাকে বলো ভজন, গুপ্ত কথা। আর এই উদ্দেশ্যে আমরা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য করতে করতে আমাদের মধ্যে যত দোষ আছে, সেই দোষগুলোকে আমরা সংশোধন করে নিয়ে শুদ্ধ ভূমিকায় চলে যায়। যারাই এই জগতে বড় বড় সাধু, তাদেরকে খেয়াল করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে কোনো জ্বালা পড়া নাই, তাদের মধ্যে কোনো জ্বালা পড়া, কোনো কষ্ট নেই। কি জানি কেন, কি পাবা, হয়তো আনন্দে রয়েছেন, কারণ তারা ওই কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে নিজেকে মিলেছেন, অর্থাৎ ভগবানের যা ইচ্ছা তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাটাকে মেলাতে পেরেছেন। এবং যেটা ভক্তিময় ঠাকুর প্রচুর কীর্তনেতে এগুলো সব বলেছেন, ভকত বিনোদ এই আশা করি, হ্যাঁ, বসিয়া গোদ্রুম বনে,
এইসব কীর্তনগুলো করেছেন তিনি। সেখানে বলছেন পরিষ্কারভাবে যে সব ইচ্ছা করে তব ইচ্ছা মতো, সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মতো থাকিয়া তোমার ঘরে। এটার মানে হলো যেটা আমি বললাম, সেই ভগবানের ইচ্ছা এইটি। অর্থাৎ এই যে মহান গুরু বৈষ্ণব, তাদেরকে ধ্বংস করা যায় না, তাদেরকে অনেকে সমালোচনা করবে, সব জায়গায় ওনাদেরই সমালোচনা হবে, গাড়িতে যেতে যেতে, সবার মধ্যে, ঘরেতে, এখানেও সবসময় তাদের নিন্দা হবে, সমালোচনা হবে, কারণ তারা মঙ্গল করতে চাইছেন না। তাদের উদ্দেশ্য হলো জগতের মঙ্গল করা, তাদের কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে ওনার কেন্দ্রবিন্দু মিলছে না, ওই জন্য ওরা নিন্দা করছেন। ওই নিন্দাতে সাধুগুরু বৈষ্ণব খুব খুশি হন যে আমার নিন্দা হচ্ছে খুব ভালো, ওরা খুব খুশি হন। কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের যখন নিন্দা হয় তখন তারা সহ্য করেন না। এরা সর্বত্র শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, প্রভুপাদের নিন্দা হয়েছে সব সময়, এগুলো হবেই, এটাই নিয়ম, কেশব গোস্বামী মহারাজ এগুলো হবে। কারণ এছাড়া কোনো রাস্তা নেই, বদ্ধজীবের এটা করতেই হবে। যত নিন্দা করবে তত সুবিধে। যেমন কৃষ্ণ শিশুপালকে বাড়াচ্ছে, আরও নিন্দা কর, আরও নিন্দা কর, যত নিন্দা সুবিধে, যত বেশি করে নিন্দা করতো তত তাড়াতাড়ি যাবে। আর যদি নিন্দা না করতো, যেন নারদজি কী করলেন, কংসকে গিয়ে উল্টো বোঝালেন। উল্টা বোঝালেন কেন? কংস সভাতে এলেন, কংস ভালো আছো? হ্যাঁ ভালো আছে। তাহলে আজকাল এই সব বিপদ হচ্ছে, তাহলে দেখো তুমি খবর পেলেন যে বলেছে যে এগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন, বাচ্চা সন্তানগুলো, তুমি তো ভুল করছো। বলে আমার তো আর এই সন্তান থেকে আমার বিপদ নেই, আমার 8 নম্বর সন্তান থেকে বিপদ আছে, আমার 8 নম্বর সন্তান থেকে। বলে তুমিও যেমন দেবতারকে বিশ্বাস করতে হয়, তুমি জানো না ওদের বুদ্ধি, 1 নম্বর থেকে গুনলে 1 2 3 4 করে 8-এ যাও, আবার ওরা যদি উল্টো গোনে 8 7 6 1, ওদের চেনো না, তাই তো সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিলে আমন বুঝিয়ে দিল। নারদজি কেন করলো? যদি বলবে কেন, ওর অনিষ্ট করে নাই, এটা অসুর, এটা অসুর, দুর্যোধন অসুর, কলির অংশে জন্ম, এটা অসুরের রক্তে জন্ম। অনেক ঘটনা এসব বলার, অনেক ঘটনা, কংস অসুরের বীর্যতে জন্ম, অনেক কথা, এসব না শোনাই ভালো। এখন এই অসুরটাকে মারার কোনো রাস্তা নেই, যতদিন থাকবে ততদিন বিপদ। ওই জন্য এই কথাটা বলে তিনি কৃষ্ণ সেবার অনুকূলে কাজ করলেন না? এই কথাগুলো বলে ওখানে গিয়ে একটু বুঝিয়ে এলেন, এটা কৃষ্ণ সেবা অনুকূলে কাজ করলেন, প্রতিকূল করলেন না, কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূলে কাজ। ঠিক সেরকমভাবে যত নিন্দা হবে, যাদের যত উপকার করেছে সেই সাধু, যাদের যত উপকার করেছে তারা তত পরিমাণে তাদেরকে শত্রু হয়েছে, তাদের তত পরিমাণ আজকে যে করে খাচ্ছে, যে দুটো একটা সিপ টিপসই দিতে পারে না, এই যে করে খাচ্ছে, ওরা করে অন্তত খাচ্ছে, মরে যাবে, না খেয়ে মরবে, ছেড়ে খোদার নামে ছেড়ে দিয়েছে, কিছু করার নেই। যেমন কিছু কিছু ষাঁড় আছে, ভোলে বাবার নামে তো রাস্তায় গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে, আমি হচ্ছে সেরম ধরনের ছেড়ে দিয়েছি এদের। এরা আমার কথাটাই মুখস্থ করবে, চালিয়ে মুখস্থ করে বাজারে বলবো, হাতে আমি পয়সা নিয়ে চলে আসবে। এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, একটা নয়, আমি এখানে বানানোর কথা, তবুও আমার রাগ হয় না, যা অন্তত বলছে তো বলুন। আর যাদের ঠকার কপাল তারা ঠকছে, এটা আমার কিছু করার নেই। যারা বলবেন ওরা ঠকছে, আমি কি করব? ওরা ঠকছে। একটা উদাহরণ কেশব গোস্বামী মহারাজ দিয়েছেন, যে এতগুলো জীবকে বাঁচাবার জন্য, অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কতজন লোক প্রাণ দিয়েছিল আপনি গুনতে পারেন? তাও অনন্ত তো নয়, গোনা, সবাই তো আর দেয়নি। তাহলে কেশব গোস্বামী বলছেন এতগুলো জীবকে উদ্ধারের জন্য যদি কয়েকটা জীবকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়, গেল কি করা যায়? দেশের স্বাধীনতার জন্য যদি 2-10 জন ব্যক্তিকে তার প্রাণ দিতে হয়, তা সমগ্র দেশটা বাঁচলো, সেরকম ধরনের চিন্তা আমাদের। এখন এতগুলো লোককে বাঁচাতে গিয়ে একটা ছোটোখাটো চুনো ফুটিয়ে এর পেছনে দৌড়ালে আমার সময় নষ্ট হয়ে যাবে, তার ক্ষতি হয়ে যাবে, এটা হবে না। ওর নিন্দা করতে দিতে হবে, যত বেশি করে নিন্দা হয় ততই সুবিধে আমাদের, ভালো, আরে করুক, আরেকটু কর, সুবিধা হবে।
এটা সুবিধে। আর যারা শুনছেন তাদেরও মঙ্গল হবে, যারা শুনছেন তাদেরও মঙ্গল হবে, এই জন্য তারা কিছু বলেন না, করতে দেয়, ভালো সুবিধে। তাহলে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিলাম যে সমস্ত এই যে কেন্দ্রবিন্দুটা, এই কেন্দ্রবিন্দুতে আমাদের ভজন করতে করতে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের যে যা কিছু আছে অনর্থ, সেগুলো কাটিয়ে, যে অন্নবিলাস এগুলোকে কাটিয়ে এলিমিনেট করে অন্তিমে গিয়ে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটা চায় তার অনুকূলে আমাদের মনটাকে মেলাতে হবে, ব্যাস হয়ে গেল। যেটা রবি ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন, ভজন না করেও কিছু সাধুসঙ্গ করেছিলেন, রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, এই জন্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কতগুলো কপিও বুঝতে পেরেছিলেন যে এইভাবে তারা লিখেছেন। কিন্তু বাকি আমাদের কপালে এটা অনুভবের মধ্যে আসছে না। যাই হোক, আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম যে কিভাবে ভোগের পথ আর ত্যাগের পথ দুটোই বিপজ্জনক। অনেকে সিদ্ধান্ত করছেন ভোগের পথই ভালো, অনেকে না না ভোগের পথে তো অশান্তি, ত্যাগের পথটাই ভালো। কিন্তু বিচার করে দেখা যায় কোনো পথটাই ভালো না, ভোগের পথ বা ত্যাগের পথ কোনোটাই ভালো না, কোনোটাই নয়, দুটোই বন্ধনের কারণ। মায়াবাদী বলছে আমি কিছু গ্রহণ করবো না, আমি ত্যাগী, আমি সব নেবো না, আমি ত্যাগী। আবার ভোগী বলছেন আমি সব জগতের সব কিছু আমার ভোগের জন্য। দুটোর একটাও ভালো না। ভোগী বুঝতে পারছেন না জগতের যা কিছু ভগবানের সেবার উপকরণ, আমার দেহটাও, আমার বিদ্যা শিক্ষা আচার আদর যা কিছু আছে সব ভগবানের সেবার, আমার নিজের কিছু নয়, আমার নিজের জন্য তো নয় এগুলো। আমার বিদ্যা যদি থেকে থাকে সেটা ভগবানের সেবা লাগুক, আমি হাত গুটিয়ে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকবো, তাতে লাভটা কী হবে? নাক টিপে হরিনাম করবো, এটা তো হবে না। ভগবানের সেবা লাগতে হবে যে কোনোভাবে। আর যারা ত্যাগী বলছেন তারা ভুল। তারা, প্রভুপাদ বলছেন, কৃষ্ণ সেবায় যাহা হয় অনুকূল, বিষয় বলিয়া তাহা ত্যাগী হয় ভুল। আমি যদি কৃষ্ণ সেবায় লাগাতে পারি কোনো বস্তুকেও, আমার যদি নিজের লোভ না থাকে তাহলে আপত্তি কী আছে? অনিষ্টর কারণ তো বস্তুটা নয়, অনিষ্টের কারণ তো আমার লোভটা। অনিষ্টর কারণ কি বস্তুটা? এই যে এত কিছু ওরা দিলাম সব বিতরণ করে দেবো, সব নিয়ে যায়, এগুলো নিয়ে যায়, জুতো এ নিয়ে যাও, ও নিয়ে যায়, কত কিছু সব বিতরণ করে নিয়ে যায়, নিয়ে যা। এই যেগুলো লাগবে ঠিক আছে গোশালা পাঠিয়ে দেয়, টুকটাক লাগুক। তা এটা যদি আসক্তি নিয়ে থাকা যায় তাহলে সেখানে অমঙ্গল। আর জীবের মঙ্গল করতে গেলে তো তাহলে ওদের কথা চিন্তাও করতে হবে। আর যদি নির্জনে ভজন করে নিজের মঙ্গল করে, এটা অনেকে করেছে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবকে বলছেন, প্রভু নিজে ভজন করে নিজের মঙ্গল করে অনেকেই চলে গেছেন জগতে, প্রায়ণ দেব প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু অপরের জন্য চিন্তা করে, নিজের জীবনটাকে সবার জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দেয়, সবাইকে উদ্ধার করার জন্য, সবাই যেন বুঝতে পারে সত্য কথাটা। প্রভুপাদ বলতেন, কত গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করেও একটা লোককে সত্যি কথা বোঝানো যায় না। গ্যালন গ্যালন রক্ত সারা জীবন বোঝাবার পরেও শেষ সময়তে লাথি মেরে চলে যায়। মায়াদেবী এতই প্রখর, এত গ্যালন রক্ত ব্যয় করা হলো, এত কষ্ট করা হলো, তারপরেও সত্য কথাটা বোঝানো গেল না। কপালে থাকলে বোঝে, কিছু করার নেই। এ নিয়ে দুঃখ করার কোনো কারণ নাই। প্রভুপাদ বলতেন এইসব কথা, এখানে কিছু করার নেই। সেই জন্য বলছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, প্রায়ণ দেব মনয় সবে মুক্তি কামা মৌনম চরন্তে বিজনেন পরার্থ নিষ্ঠা। নিজের মঙ্গলের জন্য অনেকেই তো নিজের জীবন ভজন করে কাটাতে পারে, কিন্তু যখন শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব পাঠিয়ে দেয়, যাও সেবা করো, তো আপনাকে গুরু মহারাজ বলেছেন কেন এখানে আপনি এভাবে করছেন, কি করব, কোথায় মারামারি করব, কার সঙ্গে কি, পারবো না, যান, ভগবান সব ব্যবস্থা করবে, সবই ভগবানের ব্যবস্থা। আমি তো সব দেখছি ভগবানের ব্যবস্থা,
কেউ আমাকে থাকতে দিল না, কেউ আমার বই ফই নিয়ে ফেলে ধাক্কা মারলো, কোনো অন্যায় করি নাই, প্রভুপাদের কথা বলার জন্যই আমাকে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। যে কোনো জায়গায় আজ পর্যন্ত যদি আমায় বিপদে পড়তে হয়েছে, এই একটাই কথা, প্রভুপাদের কথা বলতে গিয়ে, আর কোনো কিছু আমার কোনো কেস নাই। কেউ যদি এখন বানিয়ে কোনো কেস বানায় সেটা আলাদা, এগুলো উত্তরও দিয়েছি, বিভিন্ন বানিয়ে ছেড়েছিল, উত্তর দিয়ে দিয়েছি। এবার মুখটাকে পুরো ব্ল্যাক টেপ দিয়ে আটকে দিয়েছি, আর খুলতে পারবে না মুখ। একটাই কারণ, কেন প্রভুপাদের কথা বলো, অথচ ওরা কিন্তু প্রভুপাকে জয় দেবে, সব একটাই কারণ। কিন্তু কেউ কি নাশ করতে পারলো না। এই অবস্থায় যদি তোমরা পড়তে, তোমরা হয়তো মরেই যেতে, সেই অবস্থা তোমাদের বাঁচার কোনো রাস্তা থাকতো না। এই অবস্থায় আমি শিওর, তারপরে ধৈর্য ধরে থাক। প্রথমে মনে করলাম এটা কেন হলো, কী জন্য, হায় ভগবান। পরে দেখলাম এটা অনুকূল, এটা ভগবানই করিয়েছেন। আমি তাদের দোষ দেখি নাই, তাদের আক্রমণ করতে যাই নাই। দেখলাম এটা, আমি মনে করেছিলাম এটা বিপদ, না এটা বিপদ নয়, এটা ভগবানই করেছেন। এটা না হলে আমি আজকে সেবা করতে পারতাম না। ভগবান ঘুরিয়ে এগুলো করেছেন, সব ওদের দিয়ে করিয়েছেন। শত্রুতা বলো, যাহা করো, সব কিছু করে এগুলো সব করেছেন। এগুলো অনুকূল দেখতে হয় সব কিছুতে। যাই হোক, যেমন একটা ছেলে, একটা সাদা কাগজের মধ্যে কেউ যদি অঙ্ক করে থাকেন, তার যদি কম্পাস দেখেছো ছোটোবেলায়, যারা জিওমেট্রি করেছেন, জ্যামিতি, তারা জানেন একটা কম্পাসটাকে এরকম রেখে এরকমভাবে পেন্সিল বা পেন দিয়ে এরকম একটা সার্কেল আঁকো, তারপর এই কম্পাসটা একটু কমাও, একটু বাড়াও, একটু কমাও, একটু বাড়াও, অনেক অজস্র সার্কেল করো, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুটা একটাই রাখো, একটা কেন্দ্রবিন্দু রাখো, কেন্দ্রবিন্দু সরিও না। তাহলে দেবে কোনো সার্কেলের কোনো বিপদ হচ্ছে না, কেন্দ্রবিন্দু একটাই। ওই জন্য যত আমি বৃত্ত আঁকি, এই একবার ছোট বড় করে যত অজস্র, কিন্তু কোনোটারই কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু যখনই আমি 0.001 মিলিমিটার একটু সরিয়ে দিলাম, চোখে দেখা যায় না, কেন্দ্রবিন্দুটাকে একটু সরিয়ে দিলাম, এবার কম্পাস দিয়ে আঁকো, সব সার্কেলগুলোই কাট করছে, মানে কেটে যাচ্ছে, একে অপরের ঘাড়ে পড়ছে। বোঝা গেল কি বললাম? যারা সামান্য জিওমেট্রি করেছেন অঙ্কেতে ছোটোবেলায়, তারাও বুঝবেন এটা। কাজেই কেন্দ্রবিন্দু যতক্ষণ এক আছে, তখন আমাদের সোসাইটি সংগঠনের কোনো প্রয়োজন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় কোনো সোসাইটি কোনো করে নাই, করেছে কি? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছে একটা সোসাইটি করে, কে মেম্বার করে, এটা সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, এগুলো কেউ কিছুই করেন। কারণ প্রত্যেকেই একই উদ্দেশ্য, কিভাবে গৌরাঙ্গকে খুশি করব। যখন আমার এই হরিকথা, আমার কীর্তন, আমার একটাও কোনো গন্ধ পর্যন্ত থাকে না, আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ থাকে না, যেখানে প্রভুপাদ সন্তুষ্ট হন, গৌরকিশোর বাবাজি সমস্ত হন, তাহলে আমার সার্থক, তাহলে আমাকে কেউ কিছু করতে পারে না। প্রভুপাদ বলছেন, যখন পরম সত্যবস্তুর আলোচনার জন্য যদি কাউর জীবন উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে, যদি সেই পরম সত্যবস্তুর জন্য আমার জীবনকে আমি উৎসর্গ করে থাকি, তার জন্য যত আক্রমণ আসতে পারে বা আসবে বা নাও আসতে পারে, বা যদি আসে, তার রক্ষার দায়িত্ব পড়বে সেই পরম সত্যবস্তুর, বলরামের, আমার নয়। আর যদি এক বিন্দু আমি নিজের স্বার্থের জন্য আমি কোনো চালাকি করে আপনাদের থেকে টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা লাভ কোনো কিছু আদায় করতে চাই, যদি একটা গোপন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে আমাকে মরতেই হবে, আমাকে মরতেই হবে যে কোনোভাবে। যদি এক বিন্দু আমার গন্ধ থাকে, কোনো স্বার্থ, আমি কিছু টাকার জন্য প্রতিষ্ঠার জন্য অজস্র হাজার হাজার হরিকথা বিভিন্ন ভাষায়, কত কত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, এটা যদি আমার স্বার্থ থাকে, তাহলে আমি দুর্বল হয়ে যাব, আমার শক্তি হারিয়ে যাবে, সেই শক্তি আর থাকবে না। আর সেই শক্তি থাকবে যতক্ষণ আমার এগুলোর মধ্যে কোনো রকম কোনো গন্ধ থাকবে না, আমার স্পর্শ নেই, ততক্ষণ যে যা কিছু সমালোচনা করুক, আমাকে যা কিছু অত্যাচার করুক, মারতে আসুক, যা কিছু করুক, আমার কার্য বিঘ্ন করবার জন্য আসুক, কিছু কিছু করতে পারেন। করতে পেরেছিল কি? পরম বিজয় মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থান কি নিজের পিণ্ডি দেওয়ার জন্য করেছিলেন? কত কষ্ট করে করেছিলেন নিজের আবির্ভাব, প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থান, কত উদ্দেশ্য। এখানে বড় বড় সাধুরা আসবেন, সবাই একসঙ্গে বসবা,
কিন্তু তার পেছনে এমন লেগে রইল, আপনারা হলে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবেন ভয়েতে। আমার বিরুদ্ধে কম হয়নি, আমি ভয় পাইনি, সহজা হয়ে রয়েছি। আর মধু গোস্বামী তো কল্পনাই করা যায় না। এমনকি যেদিন প্রভুপাদের জায়গাটা কোর্টেতে রেজিস্ট্রি হবে, তার আগে স্টে অর্ডার জারি করে দিয়েছিল। স্টে অর্ডার মানে ভগবান জগন্নাথের, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সচিনন্দনের এমনই একটা আশ্চর্য কৃপা যে যখন স্টে অর্ডার ওরা করেছিল, তার পরের দিনটা ছুটি পড়ে গেছিল। যেমন থাকে না বিভিন্ন ছুটি, 26 জানুয়ারি স্টে অর্ডার করতে গেল, ওকে ভগবান এমনই করালো, স্টে অর্ডার করতে গেল, স্টে অর্ডার করলে ও কী করলো, যেদিন করতে গেছে তার পরের দিনটা হয়ে গেছে ছুটির দিন, স্টে অর্ডার কাজ হয়নি। আর তারপরে তো অতি সকালবেলা হয়ে গেল রেজিস্ট্রি। আর 10 মিনিট যদি লেট হতো, তাহলে মাধব গোস্বামী বাবারও ক্ষমতা ছিল নাটক করে, খালি ওটা উকিলের হাতে কোর্টে পৌঁছাবে, পেপারটা পৌঁছায়নি। কথাটা দেখো ভগবানের ব্যবস্থাটা, ও জমা দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু পরের দিন ছুটি হয়ে গেছে, ছুটি নিয়ে গেছে সব কোর্টের যারা পেশকার সব গেছে এদিক ওদিক। আর ওইটা টেবিলে আসেনি, পেপারটা যদি টেবিলে চলে আসে, তার মাধব গোস্বামী বাবারও ক্ষমতা নেই করে। কিন্তু ভগবানের এমনই ব্যবস্থা যে সে পেপার পৌঁছালো না, রেজিস্ট্রি করে চলে এলো। বোঝা গেল? একে বলে ভগবানের করুণা। কত ভয়ঙ্কর বিপদ, যেগুলো তোমরা ভয়ে আঁতকে উঠবে, কিচ্ছু করতে পারেনি, কিছু ক্ষমতা নেই। কেন? এটা সত্য, এটা তো মিথ্যে নয়, কেউ কার বিরুদ্ধে বানিয়ে বলা হচ্ছে না, সত্য কথা তো। তাই সত্য কথায় ভয় কী হবে? এই জন্য ইংরেজিতে একটা কথা আছে, আমাদের ছোটবেলায় পড়েছি, একটা কাপুরুষ নিজের আসল মৃত্যুর আগে অনেকবার মরে। এটা ইংরেজিতে বলে, আমি বাংলাতে বললাম, আ কাওয়ার্ড ডাইজ মেনি টাইম বিফোর হিজ অ্যাকচুয়াল ডেথ। মৃত্যুর আগে অনেকবার মরে যায় কারা? কাপুরুষ যারা, যাদের জীবনটা ভগবানের জন্য নয়, ওরা কাপুরুষ। ওদের জীবনে অনেকবার মৃত্যু হয়, কখনো পরাভব হয়, কখনো অপমানিত হয়, কখনো কিছু হয়, এইভাবে তাদের জীবন চলে। পুরো উৎসর্গীকৃত করে নাই তারা, ভগবানের জন্য উৎসর্গীকৃত নয়, তাদের জীবন, টাকা পয়সা কোনোটাই নয়। আর যদি সদ্য গুরু বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনাদের কাউ ক্ষমতা থাকলে পরীক্ষা করে নেবেন, যদি ক্ষমতা থাকে আপনাদের কাউ পরীক্ষা করে নেবেন। কাজেই আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছিলাম এখানে যে কিভাবে আমাদের ওই অবধূত সন্ন্যাসী কিভাবে প্রত্যেকটা বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, করে তিনি নিজের জীবনকে ঠিক এইভাবে তোমাদের ধারণার অতীত শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যখন যে ধরনের ঘটনা ঘটে, এটা তুমি জানবে না, কোনো ঘটনা ঘটলো, কিছু একটা হয়ে গেল, ওরা ঠিক একটা শিক্ষা নিয়ে নিল টুক করে, বাইরের লোক জানলো না। এরা মধুকর যেমন মধুসঙ্গ করে, ওরা জগতে চলাফেরা করার অবস্থা, চলতে ফিরতে সমস্ত জায়গায় একটা করে শিক্ষা নিয়ে নেয়। এই জন্য ওদের ভাণ্ডার এত অতুল ভাণ্ডার। কী জন্য? ওরা যা দেখবে, যা কিছু, কেউ উল্টো কাজ করলো, নোংরা, তার ওটাও থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে নিল, ওটা থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে নিল। এই জন্য ওদের পরাভব হয় না। পরমাংশ ব্যক্তির কাজই হলো ওরা বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নেয়। জগতে যা কিছু ঘটবে, ঘটমান বর্তমান বা অতীতে যা ঘটে গেছে সব কিছু, তাদের স্মৃতি, এত স্মৃতি তাদের সব শিক্ষা, এগুলো তাদের হৃদয়ে থাকে। কোনো কথা গুরুদেব কত বছর আগে বলেছিল, সেটাও তাদের মাথায় আগে। এগুলো থেকে তারা নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজের জীবনকে বাঁচায় আর অপরকেও বাঁচাতে সাহায্য। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছিলাম একটি পতিতা, কেউই পতিতা হয়ে জন্মায়নি, বুঝেছিল? কেউ কি জন্মালো তো তার সংস্কার নিয়ে জন্মালো, সংস্কারটা নোংরা থাকতে পারে,
আর এই সংস্কার অনুযায়ী তার জীবন হয়ে থাকে, কিছু করার নেই। নেপালেতে একটি বেশ্যা ছিল, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেশ্যা। তার বেশ্যা হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না, ভালো ঘরের কন্যা, এত ভালো ঘরের কন্যা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু তাকে সরকার থেকে বেশ্যা হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। অনেক ঘটনা, বুদ্ধদেব, যেটা জড়জগতের বুদ্ধদেব, তার হাতে খেয়েছিলেন, খাওয়া একদিন নিমন্ত্রণ করেছেন, খেয়েছিলেন, অনেক ঘটনা আছে। তার নাম আম্রপলি। সে বেশ্যা নয়, কিন্তু তাকে বেশ্যা হতে হয়েছিল, সরকার থেকে ঘোষণা করেছিল, অনেক কথা। তা নাহলে খুনোখুনি হবে, অনেক কিছু হবে। এই জন্য এখানে বলছেন এই যে পিঙ্গলা, পিঙ্গলার কথা আলোচনা করতে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে পিঙ্গলা অসৎ বৃত্তির দ্বারা নিজের জীবনযাপন করে, পয়সা রোজগার করেন, পয়সা জমান, আর ঘটনাক্রমে ওখানেই যেটাকে বলে অবধূত সন্ন্যাসী দত্তাত্রেয় ওখানেই ছিলেন রাত্রি। কিভাবে কি হলো বলা যায় না। কেন সেই দিনই তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল, তার জীবনের মোড়টা ওই দিনই ঘুরে গেল কেন? অনেকের জীবনে এইভাবে হয়েছে, কাকতালীয় বিষয়। যদি একটা একটা ঘটনা বলি না, আপনি অবাক হয়ে যাবেন, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। যেটাকে বলি লুম্বিনী নগরে নেপালের যে জন্মগ্রহণ যে বুদ্ধদেব, যাকে বুদ্ধ বলি, সেই বুদ্ধ কিন্তু আমাদের ভগবান বুদ্ধ নয়। এটা নিয়ে অনেকে কিন্তু উল্টোপাল্টা বোঝে, এই নিয়ে অনেক আর্টিকেল লেখা হয়েছে। উনি ওই বুদ্ধ নয়, কথাকার বোঝা গেল? আলাদা, আমাদের বুদ্ধ হলো ভগবান বুদ্ধ, আর উনি হচ্ছেন লুম্বিনী নগরে ভগবানের মায়াদেবীর এমনই অ্যারেঞ্জমেন্ট যাতে লক্ষ্মী কনফিউশনে পড়ে যায়। যেমন গঙ্গাসাগরে যাও, কার জন্য? কপিলমুনি। কিন্তু যে কপিলমুনি ওরা পুজো করে, ওটা কি ওই কপিলমুনি? ওটা নয়, ইনি হচ্ছে অগ্নিবংশীয় কপিল, নিরীশ্বরবাদ। আমাদের কপিল হলো সেই ভগবান কপিল। এটা ভগবান ইচ্ছে করে করে, মায়াদেবী। মায়াদেবী এমন ঘটনা ঘটিয়ে দেয় যে ওরা এবার তাল পাকাবে, এটা ঠিকই, এইটাই ঠিক, হ্যাঁ দাদা, এইটাই ঠিক। ভগবানের এইটি ব্যবস্থা। ভগবানের মায়া এমনভাবে কাজ করবে না, আপনি ঘোল খেয়ে যাবেন, আপনার মাথা কাজ করবে না। কি বলে উল্টো পাল্টা বলছে, এইটি ঠিক, এই তো গঙ্গাসাগরে ও ওখানে গিয়ে পুজো দিচ্ছে সব। ওরা জানতেই পারছে না আসল কপিল কে। দেবাহুতি নন্দন কপিলের পুজো করে না। আমি জীবনে একবার ভগবানের আর কান্নাক মূলে ভাই কোনোদিন যাব না বাবারে, একবার। এও ঘটনা, এক কি বলে পোর্ট ট্রাস্টের অফিসাররা এরা বললো, মারা আমাদের লঞ্চ যাচ্ছে, আপনি চল। আর অনেক ছেলেবেলে ছিল, তোর মতো ছিল, হ্যাঁ মারা আমরাই চল। বাগবাজার থেকে ছাড়লো লঞ্চ সন্ধেবেলা, সারা রাত লঞ্চ চললো। একটা কেবিন আমাকে দিয়ে দিয়েছিল, ওখানে কেউ ডিস্টার্ব করে ভজন করতে করতে চল, এই জল এখানে, আমি এখানে। ও ওখানে গিয়ে যাও হলো, বাপ রে বাপ, ভগবান বাঁচিয়ে ফিরেছে। হ্যাঁ, আমার ক্ষমতা ছিল না। অনেক ঘটনা, কীভাবে যে বেঁচে ফিরে এলাম কি জানে। লক্ষ লক্ষ লোক, ওই গুতোগুতি ওখানে, সে এমন ভিড় যেখানে বেঁচে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবান ফেরো নিয়ে এলো, আর কোনো দিন যাবো না, কান্না হয়ে গেছে। বাপরে, আমার তীর্থযাত্রায় যাওয়ার কোনো রুচিই নাই। এখানে গদ্যমে ভালো থাকি, বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে কোনো জায়গায় যাই না। ওখানে গেলেই আমি ফিরে এলাম, ঘরে চলে এসেছি। কোনো জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা নাই, ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছা নাই। আগে ছিল টুকটাক, এখন আর কোনো, একদমই। এখানে বলছেন ভগবানের এটা মায়া, এমন জাদুগরি। এই যে বুদ্ধদেবের কথা বলছো, এই বুদ্ধদেব, কপিল বুদ্ধ, আমাদের যে কপিল মুনি, সেও আলাদা, অগ্নিবংশীয় কপিল পুজো করে, জানতে পারছে না আসল কথা। এই বুদ্ধদেবের জীবনটা, তার ছোটোবেলা আমরা পড়েছি তো, ছোটোবেলা 4-5 সব পড়তে হতো। দেখা গেল 3টে না 4টে ঘটনা দেখলো। একটা মরাদেহ যাচ্ছে ছাদের উপর থেকে, বলো হরি হরি বল করে, মৃতদেহটা দেখলো, আকাশ বসে রয়েছে। আর একটা গলিত কুষ্ঠ একটা ব্যক্তিকে দেখলো,
জড়া ব্যক্তিকে দেখলো। এইভাবে দু তিনটে ঘটনা দেখে ওর মাথায় ঢুকে গেল জীবন অনিত্য, জীবন কিছু নাই, এগুলো নিয়ে কী করব, এই কী দেহ দিয়ে কী করবো, দুর্গন্ধ শরীর, সকালে একরকম বিকেলে একরকম, কী শরীর, এটা শরীর নাকি? এইভাবে তার বৈরাগ্য হয়ে গেছে। যাই হোক, সে ভজন করে, যা করেছে সে করেছে, সেটা কোনো কথা না। আমার বক্তব্য বিষয় এইটি, তার জীবনের পরিবর্তন এভাবে হল। আবার যাকে আপনারা মহাকবি কালিদাস বলেন, তার জীবনের পরিবর্তনে কিন্তু একটা ঘটনাতে হলো। অনেক ঘটনা, আমি তো আর এগুলো বলতে পারবো না। তাকে পণ্ডিতগণ ষড়যন্ত্র করে ওকে রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, ও মূর্খকে। আর ওকে বলে দিয়ে কোনো কথা বলবি না, রাজকুমারী হচ্ছে জ্ঞানী। রাজকুমারীকে বললো যে আমাদের যে পণ্ডিত উনি কথা বলেন না, উনি ইশারায় কথা বলেন। তো রাজকুমারী এখন সবাই বসেছে, রাজকুমারী দেখাচ্ছে এক, ও দেখাচ্ছে দুই, আর ও বলছে ওই তত্ত্বজ্ঞান বুঝছে, আসলে তত্ত্বজ্ঞান বলছে না তো, ও তো মূর্খ, ও উল্টো বলছে। লাস্টে কি হলো, তাকে ওখান থেকে লাথি মেরে পার করে দিল, বের করে দিল। তো ওই অপমানিত হয়ে ও গিয়ে পাগলের মতো চিন্তা করছে, এই এমনই মূর্খ যে গাছের ডালটা কাছে সে গাছে বসে রয়েছে, বোঝা গেল? ধরো এই গাছের এইখানটা বসে রয়েছে, আর এই জায়গাটা কাটছে, গাছের এই গোড়াতে ও বসে রয়েছে, আর এই কাঠটা কাটছে, ওটা কাটলে যে ও পড়ে যাবে এটাও জানে না, এতটাই মূর্খ। সেই মূর্খ কি করে মহাকবি কালিদাস হলো? আজকে প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে, প্রত্যেক জায়গায় চর্চার বিষয়। আমরা অবশ্য চর্চা করি না, আমার কাছে আছে, আমি সব রেখে দিয়েছি ভগবানের ইচ্ছা। এগুলো কখনো খোঁচা মারলে দেখবো, এগুলো সব রাখা রয়েছে। কিছু জানি ভগবানের ইচ্ছায়, ওগুলো না সময় নেই। তো সেখানে দেখা গেল যে এই মূর্খ ব্যক্তি হঠাৎ একটা জলপ্রপাতের সামনে বসে রয়েছে, বসে বসে দেখছে যে মেয়েরা মায়েরা জল নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর জলটা সমান একটা পাথরের উপর পড়ছে, আর পাথরটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ও বলছে পাথর যদি ক্ষয় হতে পারে তো আমার এই অজ্ঞানটা ক্ষয় হবে না? নিশ্চয়ই হবে। বলে এবার সে কিছু করলো, কিছু করেছিল, সেটা আপনাদের শোনাও ভালো, না শুনলেও ভালো। একটা তপস্যা করেছিল দেবীর, তাতে সে হয়ে গেল জ্ঞানী হয়ে গেল, মহাকবি কালিদাস হয়ে গেল, বুঝে গেল? এইভাবে মানুষের জীবনের অনেক অনেক ঘটনা থেকে অনেক পরিবর্তন হয়। আবার অনেকে সারা জীবন রগড়ায় সংসার, নির্বেদ প্রাপ্ত হয় না। যেমন তিরণ্ডী সন্ন্যাসে দেখুন, সারাটা জীবন টাকা জমিয়েছে, 60 বছরের বয়সের ওপরে হয়ে গেছে, এত রোজগার করেছে, ব্যবসা করেছে, সব কিছু করেছে, কোনো পয়সা কাউকে দান দেয়নি, সংসারের লোককে ভালো করে খেতে দেয়নি। আর লাস্টে কি হলো, তাকে ডাকাতে এসে সব নিয়ে গেল, রাজার তরফ থেকে খাই না সব নিয়ে, সব লুটপাট করে নিয়ে গেল, কিছুই নেই। তখন সংসারের স্ত্রী পুত্র কন্যা এরা সব তাকে লাথি মেরে বার করে দিল। আর ওই লাথিটা খাওয়ার পরেই কিন্তু তার জীবনটা ঘুরল। তাহলে কি ঘুরতো? ওই লাথিটা খাওয়ার পরেই কিন্তু তার জীবনটা ঘুরলো। আজারি এরা আমি হয়েছিলাম, এরা আমার আপনজন, তো কিছু না, এ তো কী হলো? তার নিশ্চয়ই কেউ কাউর নয়। সত্যিই তো তাই, জীবন দুদিনের। এইভাবে বিবেচনা করে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, আজকে ভগবান আমার উপর এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছেন যে আজ আমার নির্বেদ প্রাপ্ত হয়েছে সংসারে, আর আমার কোনো ইচ্ছা নাই। এটা কে করলো? ভগবান নিশ্চিত পরিমাণে, আমি আজকে জানি নিশ্চিত পরিমাণে ভগবান আজ আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই যদি না হতেন তাহলে 60 বছর হয়ে গেল, কোনোদিন আমার বৈরাগ্য হলো না, বিবেক হলো না। আজকে আমার মধ্যে কী ধরনের আনন্দ হচ্ছে, আজকে আমি মুক্ত। কত বন্ধন, মেয়েটার বিয়ে দিতে হতো, কত কিছু করতো, টাকা পয়সা স্ত্রী চাপ, আমি মুক্ত হয়ে গেলাম। ভালো হলো না? লোকে কাঁদছে, আমাকে তাড়িয়ে দিল, তাড়িয়ে দিল, ভালো তো, সুবিধে হলো। তাহলে এইভাবে নির্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যে ব্যক্তি, তার যদি বাস্তবিক সাধুসঙ্গ হয়, যেমন আরও উদাহরণ দিই আমি, যেমন ধরুন আত্মদেবেরও তাই হয়েছিল, তাই তো? আত্মদেবের যে ছেলের আকাঙ্ক্ষা সেটা তো সর্বনাশ করলো।
লাস্টে গোকর্ণজি তার ছেলে নয় এটাও তার বুঝতে পারছে না, গোমাতার পেট থেকে তিনি জন্মেছেন গোকর্ণজি মহারাজ, কিন্তু সেই তো তাকে বাঁচালো। যখন এই লাঠিটা খেলো, ছেলে তো নিল, তারপর আর কারো চিত্তকেতু রাজা, এরও তো তাই হলো, ছেলেটা মরে গেল, তারপর হয় তাই তো, জগতে কেউ কারোর নয়। তার আগে কি হয়েছিল? হয়নি। আমার ছেলে আয় রে, খোকা আমার কোলে আয় রে, কত কিছু করলো। ছেলেটা মরল, তার জীবনটাকে পরিবর্তন করে দিয়ে গেল, গেল না? তারপর তো নির্বাপ্রাপ্ত, তারপরে তো অঙ্গিরা ঋষি আর এই এলো, নারদ মুনি এসে পরিবর্তন করল। তো এইভাবে দেখা যায় আত্মদেবজিও তাই, যখন বিরাট এক ধাক্কা গেল, আত্মহত্যা, প্রথমে আত্মহত্যা করতে গেছিল, আমার ছেলে হলো না কেন, আর দ্বিতীয়বারে আত্মহত্যা আমার ছেলে কেন হলো। কাজে এইটা হলো আমাদের রবীন্দ্রনাথ এইভাবে লিখেছেন, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। এই আবার কী ব্যাপার? রবি ঠাকুর বলছেন যাহা চাই তা ভুল করে চাই, চেয়ে নিলাম আমার এটা চাই, তারপরে যখন জ্বালা পোড়া হচ্ছে ভুল করে চাই। তাহলে চাওয়ার আগে কেন চিন্তা করলে না? চাওয়ার আগে চিন্তা করে নাও। যত আশাকাঙ্ক্ষা আছে যাহা চাই তা ভুল করে চাই, যাহা পাই তা চাই না, এ আবার কেমন কথা? মূর্খ বলবে লোকে। তো সেই হচ্ছে কথা। চিত্তকেতু রাজার জীবন পরিবর্তন, আর তার ওই যে আত্মদেব, সেও মরতে গেল, তার জীবন পরিবর্তন করে দিল। কে করলো? সাধু করেছে তো, অন্য কেউ করেনি, সাধুই পারে। এমন পরিবর্তন করলো, আর কোনো কিছুতে আকাঙ্ক্ষা নাই। এবার সে আস্তে, আগেও কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল, শালগ্রাম পুজো সব কিছু করতো, তাহলে হলো না। আগে তিনি যে নোংরা চরিত্র ছিল তা নয়, আগেও পুজো করতো, কিন্তু ওরকম কর্মকাণ্ডী, কিছু বোঝেন না। পরে তো বুঝলেন, যখন এইসব লাথিগুলো খেলেন, জীবনের মোড় ঘুরে গেল, ঘুরে গিয়ে বলুন তাই তো, জীবন তো কিছু নয়, এ তো আমি ধোঁকা খেয়েছি। এবার আস্তে আস্তে পরিবর্তন। এখানে পিঙ্গলা নামক যে বিশ্বার কথা বলছি, এখান থেকেও অবধূত সন্ন্যাসী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি যেখানে ছিলেন, না দেখলে শিক্ষা কেন? সব কিছু তো মৌমাছি সব থেকে শিখেছিলেন। ভোমরা, ভ্রমর আর মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য, মৌমাছি সঞ্চয় করে, আর ভ্রমর খেয়ে দিয়ে উড়ে যায়, ঝামেলা থাকে না। দুরকম যে ওরাও কিন্তু মধু খায়, আর ওরাও মধু খায়, ওদের বিপদ হয়, এদের হয় না। এ মধু খেয়ে আবার খেলো, আবার জমাচ্ছে, আর ভোমরা খেয়ে দিয়ে ফালালো, আর কোনো ঝামেলা, ওই জন্য ও বন্ধনে পড়ে না। বুঝে গেল কি? তাহলে ভগবান এইখানে বিগত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এই যে পিঙ্গলা নামক বিশ্বাস থেকে কীভাবে তিনি শিখলেন, এটা বলছেন। তার যে দুরাশা, এটা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ভগবানের এমনই ব্যবস্থা, সেদিন কাউকেই পেল না, টাকা রোজগার হলোই না, সে যে গুজে ঘোরাফেরা করছে, বেড়ায়, আর ঘুমও হলো না, বিশ্রামও, তার সেই জীবন শেষ হয়ে গেল। সে নির্বেদ প্রাপ্ত হলো। কি করে না? ওনাকে যদি না দেখতেন হয়তো আজকেও নির্বেদ প্রাপ্ত হতেন না। সামনে একটা দেখেছিলেন, ও তো কিছু কী রে বাবা, এ কিছু চাই না, পাগলের মতো পড়ে রয়েছে, দেখে পুরাণে আছে সব, এইখানে নাই। এরা বলছেন তাহলে এইভাবে আগতেষু অপয়াতেষু সা সংকেত উপজীবিনী, ওপি সংকেত উপজীবিনী ওপি অন্ন বিত্তবান কোপি মাম উপৈষ্যতি ভূরিদহা। এইভাবে একজন নিশ্চয়ই আসবে, এর থেকে বেশি টাকা দেবে, এটা নয় চলে গেল ভালো। এই করতে করতে নির্বাত এবং দুরাশয়া ধস্ত নিদ্রা দার্য অবলম্বতি। কী করলেন? এবং দুরাশয়া ধস্ত নিদ্রা দার্য অবলম্বতি আগচ্ছন্তি প্রবিশতি নিশিতম সমপদ্ধত। এইভাবে রাত শেষ হয়ে গেল, পুরো রাতের মধ্যে কিছুই আর হলো না। খালি বাইরে আসে দেখছি, কিন্তু ওই সাধুর ওই যে বসে রয়েছে রকে, ওকে দেখছি কীভাবে পরিবর্তন। তাই তো আমি আমার জীবনটাকে নষ্ট করলাম এই সামান্য বিষয়ে, হায় হায় ধিক্কার। এইভাবে তার জীবনে একটা ধিক্কার চলে এলো। এইটা বড় দরকার। জীবনে যদি কেউ অপরাধ করে বা কিছু করে, যদি এই ধরনের ধিক্কার আসে, নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, লজ্জা হয়, তাহলে অশ্রু জলেতে ওই পাপটা, অপরাধটা চলে যায়।
আর যদি তা নয়, এই যে ভগবানের নাম আর ভজনের সাধুগুলোকে কাজে লাগাবো, তাহলে সব পাষণ্ড হয়ে যাবে। বুঝে গেল? প্রভুপাদকে কাজে লাগিয়ে সব পাষণ্ড হয়ে গেছে। যারাই সাধুগুরু বৈষ্ণব কাজে লাগাবে, তারাই পাষণ্ড মানে এমন হয়ে যাবে, ও অনন্তকালে চলবে, ওকে আর ক্ষমা করবে না। অপরাধীর কোনো ক্ষমা নেই। মহাপ্রভু নিজে বলেছেন চাপাল গোপালকে, আরে তুই তো বলছিস এটা কিছু নয়, এই যে তোকে কুষ্ঠতে পোকা কাটছে, এটা কিছু নয়, এটা সামান্য বেটা, এ অনন্তকাল এবং ঘুরতে হবে, কিছু না, এটা স্যাম্পল। মহাপ্রভু বলছেন অপরাধ এমনই জিনিস। ওই জন্য গুরুপাদ পদ্ম প্রথমেই সবার কাছে বৈষ্ণব অপরাধ বইটা বলছেন, এটা পড়ে দেখবো বাবা, এটা পড়লে বৈষ্ণব কীভাবে আমি বিপদে জড়াতে পারি। সাধুগুরু চতুর, তারা কিন্তু কোনো শুদ্ধ বৈষ্ণব গুরু বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে কথা বলে না, একটাও কথা প্রমাণ করতে পারবেন না, একটা লেখা বা কথা শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে যত বলে এদের, যেগুলো করাপশান, এদের বিরুদ্ধে বলে, এদের বলে, প্রভুপাদের বাণীটাই বলে, যাতে এদের কিন্তু শিক্ষা হবে না, এদের শিক্ষা হওয়ার বাইরে, এরা শিক্ষা হবে না এদের, যতই কিছু করুক। ওরা দোষ খুঁজবে, হরিকথা এই এখানে বলেছে, আক্রমণ করো, ওরা হরিকথা শোনে না, ওরা দোষ দেখে, এদের হরিকথা শোনার রুচি নেই। আত্মসংশোধন যাদের করা ইচ্ছে তারা শোনে, তারা বোঝে। কাজেই এইভাবে কি হলো, তস্যা বিত্তাশয়া সুষ্যদ বক্তয়া জীন চেতসহ নির্বেদ পরমো যজ্ঞে চিন্তাতুর সুখাবহ। এইভাবে সারা রাত মুখ শুকিয়ে গেল, ঘুমায়নি, কিছু নেই, বিশ্রাম নেই, কিছু টাকাও পেল, কিছু নেই। আহা, টাকার আশায়, বিত্তা আশায়া কত টাকা জমাচ্ছে, ঘরের মধ্যে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছে, জুতোর এখানে কোনো টাকা ঢুকিয়ে রাখছে, সব জমা করে করে। এই টাকা কেউই খেতে পারবে না, এগুলো ওরা জীবনেও ভোগ করতে পারবে না। যারা সাধুরকে কষ্ট দিয়ে টাকা নিয়েছে বা কোনো চুরি করে বা জোর জবস্তি করে, তাদের কেউই ওই টাকা ভোগ করতে পারবে না। এ টাকা আগুন, এ টাকা আগুন, জ্বলে যাবে, হাত জ্বলে যাবে এরমভাবে। একটা টাকা ভোগ করতে, অন্য লোকে খাবে এসব টাকা, রেখে দিয়েছে, ফিক্সড ডিপোজিট করেছে কেউ চুরি করে বা জোর জবস্তি করে, এই টাকাও ওরা ভোগ করতে পারবে, একটা টাকাও নিতে পারবে। কাজেই এইভাবে কমসে কম আজকে একটা শুভ দিন হলো তার আজকে নির্বেদ তত্ত্ব চিন্তাতুর হয়ে গেল। সত্যি তো তাই, সারা জীবন আমি টাকা কি করব, আমি নির্বেদ তত্ত্ব। আর মনের মধ্যে একটা কেন যেন একটা প্রশান্তি, নির্বেদ তত্ত্ব হওয়ার পর যখন মানুষের জীবনে নির্বেদ তত্ত্ব হয়, তখনই তার একটা আমার জীবনও তাই হয়েছিল। প্রত্যেকটা লোক ঠকাচ্ছে, চিট করে, সব টাকার পর টাকা, সব কিছু লুট করেছে, বেইমানি করেছে। আমি চিন্তা করতে, সত্যিই তো তাই। এত সংযোগ সাধে ছোটোবেলা থেকে গৌরী মঠের সঙ্গে তো সুবিধা আছে, ভালোই করেছে এরা, খারাপ কিছু তো করেনি। কে চাকরি পায় না, টাকা, কার বিয়ে হচ্ছে না মেয়ে, আর টাকা সব লুটায়, কিন্তু কিছু ফল এইটাই, সুবিধে হলো, আগে কোনো সুবিধা হলো না। কাজেই তস্যা বৃত্তাশয়া সুষ্যদ্বক্তয়া জীন চেতসহ নির্বেদ পরমো যজ্ঞে চিন্তাতুর সুখাব। আজ একটা কেন আনন্দ এলো, আহা, বিষয় থেকে ছুটি হলে বেশ একটা আনন্দ হয়। যখনই বিষয় আর কষ্ট দেয় না, তখন ভেতরে কিরকম আনন্দ হচ্ছে। যখনই বিশ্বাস জন্মে যায়, বিষয় আমাকে সুখ দেবেন, যে টাকাটা দিল লোকে প্রণামী, এটা গুনবারও কোনো ইচ্ছা থাকে না। থাকবি কি ঠাকুর মনে ওই গুনে দেখবে কত আছে, থেকে কত আছে, ইচ্ছা থাকে না, কেন রুচি নেই, কোনো রুচি থাকে না। এই ভাগবত আসনে বসে বলি, মিথ্যা করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব, রুচি থাকে না। কেন? ও জানে বিষয় আমাকে রক্ষা করবে না, আমায় রক্ষা করবে যিনি আছেন তিনি। তাকে চোখে দেখা যায় না, এই চোখেতে তাকে দেখা যায় না, চোখ তৈরি করতে হয়, এই চোখেতে তাকে দেখা যায় না। এই যে ওখানে বলছিলাম না, প্রভাতকে বলছেন আপনি ভগবান দেখেছেন, আরে আমি দেখি না দেখি আপনার কি, আপনার তো কোনো সুবিধা হবে না, আপনি তো বলতেও পারেন না। আমি যদি বলি দেখেছি, আপনি বললেন দেখেননি, তো এটা তর্কের ব্যাপার। তা আপনি দেখতে চান কি না ভগবানকে?
আপনি দেখছেন এরা আসুন আমার কাছে, আমি দেখাবো, কথা দিচ্ছি এখানে। এইটা হচ্ছে লোকের তর্ক। যে সময়তে বিষয় ছাড়বি, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শিবির নাম। বিষয়ে গজগজ করবে সব কিছু, আর ওই ছাগলগুলো বলছে এই নিয়েই রূপানুগ ভজন করো, রাগানুগ ভজন করো। এরা বলছে তক্ক ঝগড়া ইন্টারনেট। আমি বলে দিয়েছি যত এখন কোয়েশ্চেন আছে সব এইসব বড় বড় আচার্য ওদেরকে প্রশ্ন করবি, আমাকে একটা আমি উত্তর দেবো না। এত শয়ে শয়ে উত্তর দিই, আমি আর দেবো না ওদেরকেও। ওরা টাকা রোজগার করছে বিদেশে, ওদেরকে বল, ওরা উত্তর দেবে। ওরা কেন আচার্যের কাজ করছে, ওদের উত্তর দিতে হবে, আমি দেবো না। ওরা যদি ডিক্লেয়ার করে আমি পাচ্ছি না, তখন আমি উত্তর দেবো, তার আগে দেবো না। যা প্রভুপাদের কৃপা নিয়ে উত্তর দেবো। দিক আচার্যের কাজ করছে যখন উত্তর দিতে হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন এদের কাজই হলো, প্রধান কাজ উত্তর দেওয়া। যে কোনো সমস্যা হচ্ছে, প্রভুপাদকে নিন্দা করছে, সম্প্রদায়ের নিন্দা করছে, আরে যাগ্যে যাক, যাগ্যে যাক, এটা অপদার্থগুলো বলে, কোনো বাস্তবিক সাধু বলবে না, তার তো সম্বন্ধ জ্ঞান নেই। তার মাকে যদি অপমান করতো সে তো তেরে বেরোতো, তেরে বেরোতো কি না? আপনার মাকে অপমান ছেড়ে দিতেন? তা প্রভুপাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়নি আপনাদের, তাই জন্য আপনার বলছে ছেড়ে দে সব, প্রভুপাদের সঙ্গে সম্বন্ধই হয়নি। প্রভুপাদ গুরুবর্গের সঙ্গে, তাই জন্য ওদের অপমান গায়ে লাগে না, করছে করুক, বৈষ্ণব ঝামেলা আমরা কেন জড়াবো? আচ্ছা ঠিকই, তাহলে প্রভুপাদকে উড়িয়ে দেবো আমরা। প্রভুপাদ বলছেন উত্তর দিতে হবে, না দেওয়াটাই হচ্ছে ভক্তি সর্বনাশ। যে জেনে উত্তর দেবে না তার অধঃপতন অনিবার্য, প্রভুপাদ বলছেন। বৈষ্ণব নিন্দায় চুপ করে থাকা, মৌন অবলম্বন অধঃপতনের লক্ষণ হবেই হবে, জেনে রাখো, পরিষ্কার কথা, সত্য বলতেই হবে, সত্যকে চেপে যাওয়া যাবে না। তাই জন্য এখানে বলছেন এখন তস্যা নির্বিন্ন চিত্তয়া গীতম শৃণু যথা মম নির্বেদ আশা আশা পাশানাম পুরুষস্য যথাহি ওসি। এখানে বলছেন যে শেষে কী হলো, হে রাজন, শেষে কী হলো, এই নির্বিন্ন হৃদয় নিয়ে পিঙ্গলা যেরূপ দুঃখ ভরে নিজের দুঃখের গান গাইতে আরম্ভ করলেন। আমার জীবনটা তো চলে গেল, দুঃখ সুযোগ গান গেয়েছিলেন, কেড়েছিলেন, যেটা ভিক্ষুক গীতা আমরা বলি। গীতা কিন্তু একরকম না, গীতা কত রকম আছে জানো, পাগল হয়ে যাবে শুনলে। হ্যাঁ, এক হচ্ছে ভাগবত গীতা, গোপী গীতা, পেনু গীতা, যুগল গীতা, গর্ভগীতা, কত কিছু। এই যে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস, ও গীতা, গীতা মানে, গীতা মানে কী রে, কী বাংলা পড়েছিস? গান, গান, গীতা মানে যে গান গান করা হয়েছে, গীতা। তাহলে এটা কত রকম গীতা? এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক এবার গান গেয়েছিল। ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক যখন সব বুঝতে পারলো, ত্রিদণ্ডী নিয়ে গান গাইছিল। সুন্দর, কি সুন্দর, অপূর্ব। এখন এখানে পিঙ্গলার গান চলে এলো, দুঃখের গান, দুঃখের গান। সেখানে এনা করলেন তস্যা নির্বিন্ন চিত্তয়া গীতম শৃণু মে মম। এক কেরম গান করেছিল শোনো, বলছি রাজন। নির্বেদ আশা পাশানাম, নির্বেদ হলো যত বন্ধনের সব দড়িগুলো কেটে গেল, পুরুষস্য যথাহি ওসি, এটা যেন কেউ যেন জ্ঞানের ওসি দিয়ে কেটে দিল সব বন্ধনগুলো, নির্বেদ প্রাপ্ত হলো। হে রাজন, এ নির্বিন্ন হৃদয়া পিঙ্গলা যে রূপ দুঃখ সুযোগ গান গেয়েছিলেন, তা আমার নিকট যথাযথ শ্রবণ করো। কি সেই গান? বলছেন পুরুষের নির্বেদই আশাপাশের উপযুক্ত অস্ত্র। নির্বেদ মানেই হলো বন্ধন কেটে যাওয়া, তাই কি না? নির্বেদ মানে আর তোমার জগতের উপর আশা নাই। যেমন গজেন্দ্র প্রথমে কত আশা করেছিল না? আরে আমি বিপদ, আমার ছেলে মেয়ে রয়েছে, বউ রয়েছে, বাঁচাবে। গজেন্দ্র পারল না, টানাটানি কেউ পারল না, ছেলে মেয়ে সব কেউ পারল না। তখন নির্বেদ, আরে আমাকে তো কেউ বাঁচাতে পারলো না, তাহলে একমাত্র তারই স্মরণে যাই। দ্রৌপদীও তাই করেছিলেন, লীলা করেছিলেন। দ্রৌপদীকে তো বদ্ধজীব বলবো না,
দ্রৌপদী বলছে, আরে পিতামহ ভীষ্ম ঋষি, এই কী করছো, বলবে নিশ্চয়ই। তো বললো না। আর তাহলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয়ই বলবে। আর এও বলছে না। আরে কী ব্যাপার, কেউ বলছে না, কেউ প্রতিবাদ করছে না। হ্যাঁ, পাঁচটা তারাও করবে। যুধিষ্ঠির মহারাজ কিছু করে, ভীম নয় গাদা তুলে একবারে মারবে, আর চ্যাপটা করে দেবে একজনকে। কেউ কিছু করলো না। আর যখন কেউ কিছু বললো না, তখন কী করে, কাপড় আর কতক্ষণ টানবে, তখন হাত তুলে গোবিন্দ। আর ভগবানকে অভিযোগ করছে, হ্যাঁ কেন দেরি করে এলো, আমি কী করবো, তুমি তো ডাকোনি আমাকে, তুমি তো ডাকোনি, যখন ডেকেছো সেই মুহূর্তে আমি এসছি, তুমি তো ওরা রক্ষা করবে। যখন মানুষ অন্য সব জিনিসের উপর, অন্য টাকার উপর ভরসা করবি, আত্মীয় পরিজন, মা বাবা, ভাই বন্ধু, টাকা পয়সা, যা যে কোনো বস্তু তুই করে দেখ, ডায়েরিতে আমি লিখে দিলাম, ধোকা খেয়ে যাবি। একমাত্র ভগবানের ওপর, গুরুদেবের ওপর, বৈষ্ণবের ওপর বিশ্বাস রাখলে পরে কোনো বাবার ক্ষমতা নেই কিছু করে। তাই যে এইখানে বলছেন নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়া মানে কি? নির্বেদ কখন হয়? যখন বন্ধনগুলো কেটে যায়, তাই না? নির্বেদ আর বন্ধন একসঙ্গে থাকে নাকি? যখন জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্ত কিছু, আমার কোনো বিশ্বাস করি, ওর কিচ্ছু করতে পারবো না, এ কিছু হবে না। গজেন্দ্র তাই হয়েছিল তো। গজেন্দ্র লাস্টে কী করলো, নির্বেদ হয়ে চোখে জল আসে, কী করবো, কেউ তো বাঁচাতে পারলো না। তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে পূর্বজন্মে তো আমি, পূর্বস্বরূপ মনে পড়লো, আরে আমি তো ভজন করেছিলাম, গুরুদেব বলেছিল মন্ত্র, সেই মন্ত্রটা জপ করতে আরম্ভ করি, তা দেখি কী হয়। ভগবান তো মন্ত্রের দ্বারা আসেন, নারদজি মন্ত্র, চারটিখানি কথা না, সাক্ষাৎ নারদজি। এ মন্ত্র তো মরা মন্ত্র হবে না, এখনকার দিয়ে কানে ফু ফু, যা দীক্ষা হয়ে গেছে, তো হয়ে গেল, কানে ফু দিয়ে দিল। এখন তো দীক্ষা ওই রকম, সে দীক্ষা তো যে গুরু দেয় সে জানে, সেই জন্য তারা দীক্ষা দেয় না। হর বেটা দীক্ষা কে নেবে, দীক্ষা রে বাবা, কে দীক্ষা নেন লোকই নেই, আসল দীক্ষা নেবে সব ঠক জোচ্চর। তাই বলছেন গজেন্দ্র যখন একেবারে সব আষ্টে পিছু সব শেষ হয়ে গেছে, তখন লাস্টে একবার দিয়ে এবার আমার আর কিছু উপায় নেই। তারপরে মনে পড়ে গেল, আরে পূর্বজন্মে তো আমি মন্ত্র জপ করতাম, মন্ত্রটা মনে পড়ে গেছে। এই জন্য লেখা রয়েছে এখানে, যজাপ পরমম জপ্যম প্রাগ জন্মানুশিক্ষিতম। পূর্বজন্মের যে শেখানো আছে, পূর্বজন্মে যে মন্ত্রটা মনে পড়ে গেল, আরে এই মন্ত্রতে ডাকি ভগবানকে, আর নিশ্চয়ই সাড়া দেবে বিপদের নাথ। হ্যাঁ, ভগবান সত্যি চলে এলো। ভগবান গরুরকে বলছে তাড়াতাড়ি চলো, আরে গরুর মনের থেকেও অধিক গতিতে, বৃহৎ ভাগবতম আছে যে মনের থেকেও অধিক গতিবেদে চলবার কথা বলে রঘুনাথ দাস গোসাই বলছেন, আজকেই না কালকে গেল সপ্তাহ করেছিলাম, এ সপ্তাহ বলেছি, এই প্রসঙ্গটা তুলেছে। রঘুনাথ দাস গোসাই বলছেন, যদি আমার দয়াময়ী রাধারানী সহ্য করতে না পেরে একান্ত শরীর ছেড়ে দেবেন, জোর করে গেছেন শ্যামসুন্দরকে দেখতে দ্বারকাতে, যদি গেছেন, তাহলে আমি মনের থেকেও বেশি গতিবেগে গিয়ে রাধারানীর চরণে গিয়ে পড়ব। আর যদি রাধারানী না যান, খালি খবর পাই শ্যামসুন্দর চলে গেছে দ্বারকা, আমি যাব না, বলছে আমি যাব না, সে যতই বৈভব থাকুক যা থাকুক, আমি সেখানে যাব না। কেরম ব্যাপার দেখুন, কীরকম রাধা নিষ্ঠা দেখুন, অপূর্ব। আজকে একটা মোক্ষম জিনিস পাঠ করতে করতে বৃহৎভাবে পেয়ে গেছি, এগুলো সহজিয়াদের আবার ছাড়তে হবে। নারদজি মহারাজ বলছেন, এই যত তোমাকে গোপন কথা বললাম ভগবান, এগুলো কোনো সহজিয়াকে বলবে না, সাবধান। নারদজি বলছেন এটা কোট করে দিতে হবে, এই খণ্ডে এই আছে, দেখ এবার ওরা বলছে যে এসব করা যায়, গোপী হয়ে যাওয়া যায়, রাতারাতি মঞ্জুরি হয়ে যাওয়া যায়। আমি তাদের এবার ওষুধগুলো দিতে হবে ভালো করে, সব রকম ওষুধ দেওয়া হয়েছে, এগুলো যে একটা তা নয়, এগুলো আরেকটা প্রবলেম, অজস্র প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এরা নেবে না। এদের জীবনটা মৃত্যুর জন্যই তৈরি হচ্ছে, এরা নেবে না। যদি নিত তাহলে আমাদের প্রভুপাদ ছিলেন, নেবে না। প্রভুকে নিন্দা করছেন, প্রভুপাদকে নিন্দা করছেন, এমন নিন্দা আপনি সহ্য করতে পারবেন না, এইসব কথা বলছেন। তো লেখাগুলোও সেরকম, পরবার পরে তো আর অন্নপ্রাশনের একেবারে উঠে আসবে, ছোটোবেলায় যে খেয়েছিলি, বাবা খাইছিল, মা উঠে আসবে, এবার দেখবি কত ধানে কত চাল, ভালোই হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা বললে এবার জানতে পারলো লোকে, আর যদি না বলতো তাহলে এটা প্রকাশ করতো না।
বোঝা গেল না? ওরা বললো বলি তো আমাকে উত্তর দেওয়া হবে, প্রকাশটা পাবে। এরা উত্তর দিলে কোনো প্রশ্ন আসতো না, এইভাবে ক্যান্সারটা চিরকাল থাকতো, ভালোই হয়েছে, আমরা ভালো উপকার করলো এরা। যাই হোক, এখন এইভাবে অন্তিম সময়েতে তার এই যে নির্বেদ উপস্থিত হলো, এখানে গানটা শ্রবণ করো। পুরুষের নির্বেদী, পুরুষের জীবনে, পুরুষ মানে স্ত্রী পুরুষ না, স্ত্রী পুরুষের কথা বলা হয়নি। পুরে দেহে বসতি পুরুষ, অর্থাৎ যত আত্মা দেহের ভেতরে পুরে, একে পুরুষ বলছে, এটা পুরুষ নয়। অর্থাৎ যে কোনো পুরুষের, অর্থাৎ যে দেহধারী জীব, যার পৌরুষ আছে, আমি আমার, আর শুদ্ধ পুরুষ হলো যে ভগবান, তিনি বলতে পারেন আমার, এটা বলার অধিকার আছে, বদ্ধজীবের নাই। কাজেই এই যে নির্বেদ বা পুরুষের নির্বেদই আশাপাশ ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্র। জ্ঞানহীন মানব যেমন মমতার ত্যাগে সমর্থ হতে পারে না, হে নেপ, তদ্রূপ যার নির্বেদ উপস্থিত না হয় সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এটা ভালো, এইটি গান করে আজকে শেষ করব। এরা বলছেন, তস্যা নির্বিন্ন চিত্তয়া গীতম সেনু যথা মম, নির্বেদ আশা পাশানাম পুরুষম যথা হি অসিহি, যথা হি অসিহি। হ্যাঁ, নহি অঙ্গজাত নির্বেদ দেহ বান্ধ্যম যাহা সতী, যথা বিজ্ঞান রহিত মনুজ মমতাম নৃপ। এবার মিঙ্গলার পিঙ্গলার আরও কিছু কথা কালকে আলোচনা করব, আজকে এখানেই বিশ্রাম দেওয়া দরকার। সেখানে কি দিয়ে শুরু করেছিলাম কি দিয়ে? ন ইয়াতু কামহ কামানাম উপভোগে ন সম্মতি, হবিষা কৃষ্ণমত্মৈব ভূয়ো এভাভি বর্ধতে। वाञ्छकल्पतरुस्य के पासिंद पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।